اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 اور 76 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اہل کتاب میں بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ بھی بطور امانت رکھوا دیں تو وہ آپ کو فوراً ادا کر دیں گے، اور ان میں بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی بطور امانت رکھوا دیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امیوں کا مال کھا جانے کے سلسلہ میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ وہ اللہ پر جھوٹ افطرا کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے لوگ فلاح نہیں پا سکتے، البتہ وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کریں اور تقوی اختیار کریں تو وہ فلاح پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تقوی شعار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک فریق کی سازشوں اور ہٹ دھرمیوں کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اچھے لوگوں کی دلجوئی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سب ہی برے نہیں ہیں، بعض اچھے بھی ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ بھی بطور امانت رکھوا دیں تو وہ آپ کو پورا ادا کر دیں گے، اس میں ذرا سا بھی خیانت نہیں کریں گے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک دینار بھی بطور امانت رکھوا دیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، سوائے اس صورت کے کہ آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں اور بار بار تقاضا کرتے رہیں۔ اور اگر آپ تقاضا نہ کریں تو نہ صرف یہ کہ وہ اس مال کو ہڑپ کر جائیں گے، بلکہ اپنے زعم باطل میں اس کا جائز بھی سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ہم امیوں یعنی غیر اہل کتاب کا مال کھا جائیں تو ہم میں قیامت کے روز کوئی مواخذ نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات منسوب کر رہے ہیں کہ وہ امیوں کا مال کھانے پر ان سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ افطرا کر رہے ہیں۔ امیوں کا مال کھا جانے کو جائز سمجھنا ان کا اپنا خود ساختہ عقیدہ تھا۔ اس عقیدہ کے ثبوت میں ان کے پاس کوئی آسمانی دلیل نہیں تھی، لہذا انہوں نے جھوٹ بول کر دلیل گڑھی تھی۔ الغرض ان کا عقیدہ بھی خود ساختہ تھا اور دلیل بھی خود ساختہ تھی۔ دلیل کو تو وہ بھی جانتے تھے کہ جھوٹ ہے، لیکن اپنے عقیدہ کو غلط نہیں سمجھتے تھے اور اس پر بے باکانہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلط عقیدہ کی تردید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اہل کتاب سے دوسروں کا مال ناجائز کھانے پر ضرور مواخذ ہوگا، یہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح تو بس وہ لوگ پائیں گے جو اپنے عہد کو پورا کریں اور تقوی اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، امانت کو ادا کرنے کا عہد جو انہوں نے کیا تھا اسے پورا کریں اور امانت کی پوری رقم بے کم و کاست ادا کریں۔ تقوی کا تقاضا یہی ہے، اور جب تک کوئی شخص تقوی کے تقاضے کو پورا
न करे, अल्लाह तबारक व ताला का महबूब नहीं बन सकता। अल्लाह तबारक व ताला तो बस मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह तबारक व ताला मोहब्बत ना करे उसकी आकबत कैसे अच्छी हो सकती है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल कसस की आयत नंबर 83 में, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो ज़मीन में न तो तकब्बुर का इरादा करते हैं और न फसाद के ख्वाह रहते हैं, और अच्छा अंजाम तो मुत्तकियों के लिए ही है। अमानत की अदायगी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह निशा की आयत नंबर 58 में, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके मालिकों के हवाले कर दिया करो, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला किया करो तो इंसाफ के साथ फैसला किया करो। बेशक अल्लाह तबारक व ताला तुमको अच्छी तरह नसीहतें कर रहा है। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अनफाल की आयत नंबर 27 से लेकर 29 तक, और अपने ईमान वालों अल्लाह और ए ईमान वालों, अल्लाह और रसूल की खयानत न करो, और न जानबूझकर अपनी अमानतों में खयानत करो, और उस बात को अच्छी तरह जान लो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश का जरिया है, और यह कि अल्लाह के यहाँ आजमाइश में पूरा उतरने वालों के लिए बड़ा अजर है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरते रहे तो अल्लाह तुम्हारे लिए हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करेगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हारी मगफिरत फरमाएगा। बेशक अल्लाह बड़ी फजल वाला है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 8 में, मोमिन तो वह लोग हैं जो अपनी अमानतों और अपने अहदों व पैमान की निगरानी करते हैं। अमानत में खयानत करना ईमान के मुनाफी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, मुनाफिक की तीन खास निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानतदार बनाया जाए तो खयानत करे। सही बुखारी और सही मुस्लिम, जिस शख्स में यह तीन बातें होंगी वह मुनाफिक होगा, अगर जब वह रोजे रखे, नमाज पढ़े और दावा करे कि वह मुस्लिम है। ऐ ईमान वालों, मुत्तकी बनिए, अपने अहद को पूरा कीजिए, अमानत को बेकम वकास अदा कीजिए। मुत्तकी बनने के लिए अहद को पूरा करना और अमानत को अदा करना बड़ा ज़रूरी है। ऐ ईमान वालों, सही मानों में मोमिन बनिए। सही मानों में मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अहद को पूरा करें और अमानतों की हिफाजत करें। ऐ ईमान वालों, सही मानों में नमाजी बनिए। सही मानों में नमाजी बनने के लिए ज़रूरी है कि अहद की हिफाजत की जाए और अमानत को अदा किया जाए। ऐ ईमान वालों, सही मानों में मुस्लिम बनिए। महज मुस्लिम बनने का दावा काफ़ी नहीं, सही मानों में मुस्लिम बनने के लिए वादा को पूरा करना ज़रूरी है और अमानत की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। ऐ ईमान वालों, अपनी तरफ से गलत मफरूज़े कायम ना कीजिए, और उन गलत मफरूज़ों को सहारा देने के लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ झूठ बात मंसूब ना कीजिए। किसी आयत या हदीस को गलत माना न बनाइए। अपने किसी मजरूफ़ मसला की खातिर न हदीस गढ़िए और न गढ़ी हुई हदीस को बतौर दलील पेश कीजिए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहिए। अल्लाह तबारक व ताला डरने वालों ही से मोहब्बत करता है। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह,
استغفر اللہ۔